یہ ویڈیو ٹیکنیکل انالیسس پہ بیسڈ اونلی فار ایجوکیشن پرپزز ہے۔ اس کو کسی بھی طرح سے بائی سیل کال، ریکمنڈیشنز یا انٹائسمنٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو ڈیٹا اس میں یوز کیا جاتا ہے وہ کلوزنگ پرائسز ہیں آف سلیکٹیو اسکرپٹس اگینسٹ دا ڈیٹس جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی جاتی ہیں۔ ٹیکنیکل چارٹس اس میں منتھلی، ویکلی اور ڈیلی ریپرزنٹیشن کی بیس پہ یوز کیے جاتے ہیں۔ Assalamu alaikum and welcome to another episode of our script analysis series. Today we are going to talk about Pakistan Petroleum Limited PPL کے بارے میں آج ایک تفصیلی جائزہ لیں گے اور اس کو ایویلویٹ کریں گے with the help of important information and technical analysis. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ جس کا اسٹاک ایکسچینج پہ ٹریڈنگ سائن is PPL is a state owned petroleum company ہیڈ کوارٹر ان کراچی جو کہ اسٹیبلش ہوئی تھی آن جون the 5th 1950. PPL basically is involved in exploration, development and production of oil and natural gas resources. بیسیکلی آپریٹ کرتی ہے میجر آئل اینڈ گیس فیلڈز میں، جہاں پہ اس کی جو سب سے بڑا ایک ایسٹ ہے وہ سوئی گیس فیلڈز ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا گیس فیلڈ ہے اس وقت۔ تو ویری اسٹرانگ کمپنی اپنے سیکٹر کے لحاظ سے، unknown name and a very strong company. 18 اکتوبر کو اس نے کلوزنگ دکھائی ہم کو with the price of 128.65. اگر ہم اس کے فری فلوٹ شیئرز اور نمبر آف شیئرز کی بات کرتے ہیں تو بہت ہیوی فری فلوٹ ہے، جس کی وجہ سے عمومی طور پر ہم اس میں کافی سلو جو ہے مووز دیکھتے ہیں، کافی سلو موومنٹ دیکھتے ہیں۔ جب اس کے اسپیسیفک ٹائمنگز پہ جب اس میں تھوڑی سی ہم تیزی دیکھتے ہیں تو اس وقت تھوڑی سی انپریڈکٹیبل موو دکھاتا ہے اپنے گزشتہ پیٹرنز کے برعکس ہو کر۔ لاسٹ اس نے پے آؤٹ 16/10/2024 کو اناؤنس کیا فار دا کوارٹر اینڈنگ 30 سپتمبر کے لیے، جس میں اس نے 25% کیش ڈیویڈنڈ کی اناؤنسمنٹ کی۔ چونکہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز ہے جس میں اس سرکاری شیئرز جو ہے بہت زیادہ حکومت کے اس میں موجودگی اور پریزنس ہے، تو وہ اس کو ایک اسٹرینتھ دلاتی ہے۔ اگر ہم اس کی ونربلٹیز کی بات کرتے ہیں تو بہت والیٹیلیٹی دیکھی جاتی ہے اور انپریڈکٹیبل موومنٹ دیکھی جاتی ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے۔ اگر ہم اس کی امپورٹنٹ جو فیکٹس ہیں اس پہ بات کرتے ہیں تو اس وقت ملک کے 20% جو نیچرل گیس سپلائی ہے وہ PPL کی طرف سے آ رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا مارکیٹ شیئر ہے اس کا۔ اگر ہم اس میں حکومت پاکستان کی ہولڈنگز دیکھتے ہیں تو وہ تقریباً 67.51% جو آفیشیل فیگرز ہیں، جبکہ کہا جاتا ہے کہ حکومت کا اس سے 10-15% بڑھ کر اسٹیٹ ہے، اس سے زیادہ اسٹیک اس وقت موجود ہے PPL میں۔ اگر ہم اس کی پروفیٹیبلٹی کی اور ریونیوز کی بات کرتے ہیں تو ایز آف 2023 PPL نے رپورٹ کیے تھے اپنے ریونیوز اپروکسیمیٹلی 288 بلین کے قریب، جس میں نیٹ انکم جو تھی وہ آلموسٹ 100 ارب روپے کے قریب تھی۔ اگر ہم اس کے لیٹسٹ فائنینشیل رپورٹس پہ ایک نظر ڈالتے ہیں تو اس نے ٹوٹل جو ایسٹس ڈکلیئر کیے وہ تقریباً 913 بلین روپیز کے قریب ہیں، جس میں اگر ہم گروتھ وائز بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں کافی زیادہ گروتھ نظر آتی ہے پچھلے سالوں کے نسبت میں۔ اگر ہم کمپنی کی لائبلٹیز کی بات کرتے ہیں تو کمپنیز جو اپنی ٹوٹل لائبلٹیز جو ظاہر کی ہیں وہ اراؤنڈ 273 بلین روپیز کے قریب ہیں، جس میں بہت زیادہ جو ہے اس وقت وہ قرضہ جات کی صورت میں ہے جو کمپنی نے ادا کرنے ہیں۔
اگر ہم اس کی پروفٹ انکریز کی بات کرتے ہیں، جو اس نے فورتھ کوارٹر فائنینشیل ایئر فور 2024 جو اپریل سے جون تک 2024 تک کا اس نے ریزلٹس اناؤنس کیے تھے، اس میں اس نے 11% رائز شو کی اپنے پروفٹ میں، جو کہ ایک بہت سالڈ نمبرز ہیں گروتھ کے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اس کے ارننگس گروتھ کو جنرلی دیکھتے ہیں تو 17% ایئر آن ایئر پرسنٹ پہ اس نے گروتھ اچیو کی ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیلنجز اس کو درپیش ہیں بیکاز آف اس کی جو ڈفرینٹ سائٹس ہیں ان کی لوکیشن کے حوالے سے اور جو سیکیورٹی کے حوالے سے، وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اس وقت بن کے سامنے آ رہے ہیں۔ ٹیکنیکل ایویلویشنز جو کہ 1 دسمبر سے لے کر 18 اکتوبر کے ڈیٹا کی بیس پہ ہے، اس کی طرف چلتے ہیں اور ایک نظر ڈالتے ہیں پاکستان پیٹرولیم ٹیکنیکلی چارٹس پہ کیسے نظر آتی ہے۔ اگر ہم اس کو ڈے چارٹ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اپ ٹرینڈ میں موو کر رہی ہے، آلدو کہ جو دسمبر آنورڈ اس کا ہم نے ٹرینڈ بنایا تھا، اس میں اس کا جو ٹائم ہے وہ کم گزرا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس نے اس ٹرینڈ لائن سے زیادہ باہر ٹائم گزارا اور ان دی اپورڈ جو ٹریجیکٹری ہے وہ گزارا ہے، سو دیٹ شوز دی موومنٹ اینڈ اسٹرینتھ آف دا شیئر رائٹ ناؤ، جو کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے۔ والیومز اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں دسمبر سے لے کر مارچ تک بہت اچھے والیوم جنریٹ ہوئے، جن میں ہم نے تھوڑی سی نمایاں جو ہے اضافہ دیکھا مارچ اور اپریل اور مئی کے مہینوں میں، اور اس کے بعد لیٹلی ابھی ہم نے اکتوبر میں اس میں ایک دفعہ پھر اچھے والیومز کو جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر ہم اس کو ٹرینڈ سے باہر کا ٹائم دیکھتے ہیں تو اس نے بہت تیز موومنٹ ہمیں دکھائی، جس میں بہت زیادہ والیٹیلیٹی دیکھنے میں آئی، جہاں پہ اس نے بہت زیادہ ٹاپس بنائے چھوٹے ٹائم پیریڈ کے لیے، اور اسی طریقے سے اس نے لو سائڈ پہ بھی بہت زیادہ کلوزنگز ہمیں دکھائیں، جو کہ اس کی موومنٹ میں تیزی ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں کوئی سالڈ کنسولیڈیشن کا پیچ سوائے 2 پوائنٹس کے کہیں پہ نظر نہیں آتا۔ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ اپریل اور مئی کے درمیان کا ایک فیز ہے جس میں ہمیں تھوڑی سی کنسولیڈیشن نظر آتی ہے، اور دوسرا جو پوائنٹ ہم نے دیکھا وہ اس کا آلموسٹ اگست جولائی کے آخری ہفتے سے آلموسٹ اکتوبر کی شروعات تک کا ہے، جس کے بعد آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کنسولیڈیشن فیز کے بعد پی پی ایل کے شیئرز میں ایک نمایاں تیزی دیکھنے میں آئی، اور ہم نے والیومز کو بھی اچھا جنریٹ ہوتے ہوئے وہاں پہ دیکھا۔ سو جب بھی پی پی ایل کا شیئر کنسولیڈیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو، اس کے بعد ہم اس میں ڈیفینیٹلی تیزی دیکھتے ہیں۔ اگر ہم اس کو ویکلی چارٹ کی بیسس پہ دیکھتے ہیں تو اپ ٹرینڈ اس پہ مینٹین آپ کو نظر آ رہا ہے، آلدو کہ ویکلی بیس پہ آپ کو جو اسکرپ ہے اس کا زیادہ ٹائم لوور چینل سے نیچے نظر آئے گا زیادہ تر، جس میں اس کی ایکٹیویٹی زیادہ تر اپنے چینل سے باہر رہ کر ٹو دی ڈاؤن ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گی۔ جو اس کی آخری ہم نے 3 ہفتوں کی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس میں اسپیشلی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھے والیوم جنریٹ ہوئے، جس میں بائنگ پریشر ہم نے زیادہ دیکھا، اسپیشلی اگر ہم سپٹمبر کے لاسٹ میں اگر نظر ڈالتے ہیں تو اس میں آپ کو زیادہ پازیٹیوٹی نظر آئے گی۔ اگر ہم اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہمیں اس میں سیلنگ پریشر زیادہ نظر آیا۔ وہ جو آئل سیکٹر کی عمومی جو اس وقت انفارمیشن تھی یا جو فائنینشیل ریزلٹس ہے، اس کی وجہ سے پی پی ایل نے بھی تھوڑا سا افیکٹ لیا، اور اس میں ہم نے سیلنگ پریشر زیادہ جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر ہم منتھلی ٹرینڈ پہ بات کرتے ہیں تو اگین بہت کلیئر اور بہت سالڈ آپ کو اپ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے، جس میں اگر آپ اکتوبر کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو اچھا خاصا ایک گرین کینڈل جنریٹ ہوتی ہوئی نظر آئی، جس میں بائنگ پریشر آپ کو زیادہ نظر آیا۔ تو ویکلی اور منتھلی جو جو ہمارے چارٹس ہیں اس میں جو تھوڑا سا ڈفرینس ہے، کیونکہ ویکلی چارٹ تھوڑے سے چھوٹے ٹائم فریم پہ بیس ہوتا ہے، اور اس میں جو ٹائم ڈسٹریبیوشن ہے وہ زیادہ ایک کینوس پہ کی جاتی ہے، تو اس میں تھوڑی سی آپ کو ویریشنز نظر آئیں گی، جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اینڈ پہ ہم نے سیلنگ پریشر دیکھا۔ منتھلی بیس پہ ابھی تک اس کا ایک بہت سالڈ اپ ٹرینڈ برقرار ہے۔ اگر ہم
प्राइस क्लोजिंग चार्ट पे देखते हैं पिछले 10 महीने पे, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो 134 रुपए का लेवल है वो इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जहां पे हमने इसको एटलीस्ट 3 दफ़ा बहुत करीब जाकर उसको टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन हर दफ़ा इसको नाकामी हुई और वहाँ से इसने रिट्रीट की और वापसी का सफ़र इख्तियार करते हुए हमें देखा। इसी तरीके से अगर हम इसके सपोर्ट लेवल की बात करते हैं, तो पिछले 10 महीनों में हमने देखा कि 105 रुपए इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, जहां पे मुतअद्दिद बार उसको अप्रोच करते हुए या उसके नज़दीक आते हुए हमने देखा, और हर दफ़ा इसी लेवल से स्ट्रेंथ गेन करके मार्केट ने एक अप रैली का आगाज़ किया और हमें अप ट्रेंड में मूव करते हुए दिखाया। ऑल्दो कि इस वक्त जो अपने सपोर्ट लेवल है उससे खासे फासले पे है, चूँकि इसका अगर हम देखते हैं लास्ट 30 डेज़ के प्राइस क्लोजिंग में, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इस वक्त इट इज़ मूविंग इन द डाउन ट्रेंड, बट इस वक्त जो इसका ये जो सपोर्ट बेस है उससे काफ़ी दूर है, और लगता नहीं है कि ये इस सपोर्ट बेस को इन द नियर फ्यूचर टेस्ट करेगा। ये इससे पहले ही अपनी अप ट्रेंड में नई एक चाल जनरेट करेगा और एक नया मूव जनरेट करेगा। लास्ट 30 डेज में अगर हम देखते हैं, तो इस लास्ट 30 डेज में हमने देखा कि जो 132 रुपये 133 रुपये का जो लेवल है वो इसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको लास्ट 30 डेज में एटलीस्ट 2 दफ़ा इसने टेस्ट किया और दोनों दफ़ा नाकामी हुई। और अगर हम इसको देखते हैं कि इसका जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो 100 तकरीबन 7 रुपये के करीब है, जिसको हमने 2 दफ़ा इसको देखा उसके नज़दीक आते हुए, लेकिन अभी तक इन द ट्रू सेंस इसने अपने सपोर्ट लेवल को टेस्ट नहीं किया। यही चीज़ अगर हम पैराबोलिक चार्ट में देखते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहाँ पे इसने अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में हमको अच्छी प्राइस लेवल्स और प्राइस मूव्स जनरेट करते हुए दिखाई, वहीं पे इसने फिर 16 और 17 अक्टूबर को साइडवेज मूव करते हुए डाउन ट्रेंड में इस वक्त 18 अक्टूबर को आकर इसने क्लोजिंग दी है 130 रुपए के निचले लेवल पे आके। अगर हम कंक्लूड करेंगे पाकिस्तान पेट्रोलियम की आज की वीडियो को, तो जहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी लोकल जो मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा इसकी प्रेजेंस मौजूद है और इसका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, वहीं पे लेटली हमने देखा कि इसने अपने ऑपरेशंस को इंटरनेशनली एक्सपैंड करने का भी जो है अमल को शुरू किया, जहाँ पे इसने यूएई और यमन में जो ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के हवाले से काफ़ी एक्टिविटीज़ जनरेट की हैं, जो इसके फ्यूचर के हवाले से एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। इसी तरीके से हमने देखा है कि पीपीएल ने माजी एंड करीब में काफ़ी ग्रोथ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिनकी वजह से इसको नए एग्रीमेंट्स और नए जो लीज हैं डिफरेंट सेक्टर्स की वो भी इसको एक्वायर हुई हैं, जो कि अगेन एक पॉजिटिव इंडिकेटर है इसके फ्यूचर के हवाले से। इसी तरीके से हमने देखा है जहाँ पे मुल्क में ओवरऑल ऑयल एंड गैस की जो प्रोडक्शन है उसमें डिक्लाइन देखने में आ रहा है, जिसमें अगर हम ऑयल की बात करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमने 3% का डिक्लाइन देखा है, और अगर हम नेचुरल गैस की बात करते हैं तो उसमें हमने सिग्निफिकेंटली 13% का डिक्लाइन देखा है। नई जो एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे हम नई ड्रिलिंग का आगाज़ देखते हैं या नई साइट्स को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एक्सरसाइज, और जिसमें जो कामयाबी का रेशो है वो 50-50 होता है, क्योंकि आप नहीं कह सकते कि किसी भी जगह की अगर आप जाकर ड्रिलिंग का आगाज़ करें वहीं पे आपको कामयाबी से ज़खायर मिल सकते हैं। सो एक तो इट इज़ एक्सपेंसिव एक्सरसाइज, दूसरा उसमें रिस्क ओरिएंटेड है कि उसमें कामयाबी के परसेंटेज उतना नहीं होते। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की बेशतर जो ऑयल गैस कंपनियां हैं वो उस तरीके से अपनी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ नहीं जनरेट कर पाती जो कि हम गल्फ़ में देखते हैं, जहाँ पे उनकी मेन जो इंडस्ट्री है दैट इज़ ऑयल एंड गैस, और उनके पास रेवेन्यूज़ भी होते हैं अपनी एक्सप्लोरेशन को सपोर्ट करने के लिए। और इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि जो पीपीएल है इसका प्राइमरी फोकस जो सुई का इलाका है उस पे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है और उसके आसपास के इलाके में, तो इसीलिए हम पाकिस्तान पेट्रोलियम के हवाले से आए दिन देखते हैं कि ये सुई के इलाके में ही नई डिस्कवरीज कर रहे हैं और अपनी जो एक्सप्लोरेशन है उधर ही उसी रीजन में ये इजाफा करते हुए हमें नज़र आते हैं।
इसी तरीके से जो इस वक्त ट्रेड केस के जो राइजिंग रिसीवेबल्स हैं वो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न्स हैं इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरीके से जो इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस की जो फ्लक्चुएशन प्राइसेस हैं वो डेफिनेटली इम्पैक्ट डालती हैं हमारे लोकल ऑयल एंड गैस के प्रोड्यूसर्स पे, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्शन कॉस्ट है, अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल एंड गैस उससे बहुत सस्ती अवेलेबल हो तो डेफिनेटली फिर हुकूमत की भी फोकस अपने जो गैस और ऑयल के जो ज़रूरियात हैं वो इंटरनेशनल मार्केट से पूरे करने पे होते हैं। तो जहाँ पे हमारी जो लोकल ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं उन पर डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हुए हम देख सकते हैं। इसी तरीके से इसका जो कंपटीशन है वो इस वक्त भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है पाकिस्तान में। इसके मुकाबले की बहुत अच्छी कंपनीज इस वक्त काम कर रही हैं और उनके पास भी जो रीजन ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एज फार एज दी नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ऑयल एंड गैस इज कंसर्न। तो डेफिनेटली एक तो लोकल कंपटीशन इसको बहुत स्ट्रिफ देखने को पड़ता है, और आने वाले दिनों में जहां पे हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को ओपन अप होता हुआ देख रहे हैं और बहुत सी इंटरनेशनल कंपनी स्पेशली सऊदीया से यूई कतर बेस्ड जो कंपनीज हैं उनकी पाकिस्तान में आमद शुरू हो गई है, तो डेफिनेटली जब इतने बड़े प्लेयर्स आएंगे मार्केट में तो हम पीपीएल पे एक प्रेशर नेचुरली डेवलप होता हुआ देख सकते हैं आने वाले दिनों में। अगर हम इसको मेजर चैलेंजेस फ्यूचर के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो उसमें एक तो डिक्लाइनिंग प्रोडक्शन आ जाती है, फिर ऑपरेशनल कॉस्ट है, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस है, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है। तो ये तमाम जो इस वक्त हमने जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो डेफिनेटली तमाम फैक्टर्स इस वक्त पाकिस्तान पेट्रोलियम पे इफेक्ट डालते हुए हमें नज़र आते हैं। ओवरऑल अ वेरी गुड कंपनी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि इसकी एक हिस्ट्री है, इसकी एक स्ट्रेंथ है जो हमें ऑन ग्राउंड भी नज़र आती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, ऑल दो कि इसको चैलेंजेस हैं अपनी फील्ड में जो कि आने वाले दिनों के हवाले से हम थोड़ा सा इजाफा होता हुआ उनमें देख रहे हैं। अगर ये अपने उन चैलेंजेस के लिए कोई लॉन्ग टर्म बहुत अच्छी पॉलिसी लेकर सामने आते हैं जिसको सपोर्ट हासिल होता है एज फार एज दी शेयर होल्डर्स इज कंसर्न, तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड सिक्योर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की एक कंपनी है जो इस वक्त ऑल दो कि हम कहते हैं कि अपने रेट से अंडर वैल्यू है, बट एग्जिस्टिंग लेवल से भी अगर 5 से 7% नीचे आपको अवेलेबल हो जाए तो इट विल बी एन आइडियल जोन फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो ऑफ पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली अपनी सजेशंस, कमेंट्स और फीडबैक के साथ हमें ज़रूर आगाह रखें क्योंकि उनकी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और स्पेशली उन एरियाज़ पे फोकस करने के लिए जो कि आप हमसे फ्यूचर की वीडियोज़ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू अगेन, टिल द टाइम वी मीट अगेन, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।